پچھلے 5-6 سال سے آپ کی سندرتی آ رہے ہیں، یہ سکرنڈ شہر نہیں آ سکے تھے۔ امام کا عمر ہوا، ہم حاضر ہو گئے، معرفت کے کچھ موتی لے کے آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں خیرات کاغذوں کی صورت میں تقسیم ہو، ان کے کرم کے الفاظ کی صورت میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ طلبگار محسوس کروں گا، میں جتنی تشریف فرما ہو، جتنی دیر میں گفتگو کروں، بے لوث گفتگو ہے، بغیر لالچ کی گفتگو ہے، کوئی تمنا نہیں، کوئی طلب نہیں، صرف ایک ہی طلب ہے، اللہ کرے ہر محرم شیعہ ایسے نہ گزارے، کوئی محرم تو ایسا گزرے جس میں حسین اس زمانے کا جو حسین ہے اس کو کوئی غر مل جائے۔ اتنی سی کوشش ہے، اتنی سی خواہش ہے، اتنی سی ارادہ سمجھ لو، اسی کے لیے لاہور سے نکلتے ہیں۔ یہ کسی پہ احسان کرنے نہیں نکلتے، امام کا احسان کا شکریہ ادا کرنے نکلتے ہیں۔ مومنین باکمال لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، رات کے اس پہر اپنے کام کاج چھوڑ کے حسین کے ذکر میں بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں۔ صبح کام کاج پہ بھی جانا ہے، اس کے باوجود اپنی نیند قربان کرنا یہ معمولی کام نہیں۔ اچھے کپڑے قربان کرنا، کالے کپڑے پہننا یہ معمولی کام نہیں۔ یہ خدا نے مومن کو تحفہ عطا کیا ہے، یہ نصیب مومن کی آیا ہے، یہ مقدر مومن کی آیا ہے۔ پھر لنگر حسین سب کو نصیب نہیں، یہ حصہ مومن کا ہے۔ خوش نصیب ہے مومن جہاں بھی لنگر بڑھتا ہو، ویسے مومن میں خودی بہت ہے۔ میں نے دیکھا ہے آدھی دنیا میرے امام نے مجھے پھرائی، خودی بہت ہے، مگر جہاں لنگر حسین کا نام ہو وہاں دوڑ دوڑ کے لیتا ہے، لڑ لڑ کے لیتا ہے، کیونکہ مہربانی، کیونکہ ماں کی گود میں یہی سیکھا تھا۔ ماں بھی بچپن میں گود میں اٹھا کے ایک ایک جگہ، خاص طور پہ جہاں لنگر ہوتا تھا، کوشش ہوتی تھی ماں کی بچے کو کھلاؤں، اس لیے اندر جا کے برکت پیدا کریں۔ مہربانی سے مہربانی، میں کسی ایک آپ کو سوچ پہ لے کے جاؤں گا، سرکار کے کرم سے، سرکار کی عنایت اور سرکار کی عطا سے، یہ کریمی ہے ان کی، ہمیں اپنی پاک برکت سے لنگر نصیب فرماتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، ضروری نہیں کوئی مجلس میں تقسیم ہو تو لنگر ہو، ہمیشہ نیت کرو جو گھر پکتا ہے وہ بھی لنگر ہے، وہ بھی انہی کی عطا ہے، وہ بھی انہی کی عنایت ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ان کا صدقہ سمجھ کے کماؤ گے، معرفت کا موتی ہے سکرن، ذہن نہ کرنا، بڑے باکمال چیزیں نظر آ رہے ہو، دور دور تک کھڑے میں دیکھ رہا ہوں معرفت موتی موجود ہے، ان کو موتیوں کا بھی موتی دینے لگا ہوں۔ اگر معرفت امام کو سامنے رکھ کر لنگر کماؤ گے ان کا صدقہ، کھاؤ گے ان کا صدقہ، پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ صحیح، مہربانی سے میں نے بہت بڑی معرفت والی بات آپ کی جوڑی میں ڈالی ہے، پوچھ گچھ نہیں ہونی، ورنہ اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے کھاؤ گے، پوچھا جائے گا بتا تو نے کمایا کیسے، لگایا کیسے، مگر ان کے لیے ان کی عطا، ان کا کرم، ان کی عنایت، ان کی شفقت سمجھ کے کماؤ گے، پھر ان کا صدقہ سمجھ کے لگاؤ گے، انشاءاللہ اس کی پوچھ گچھ نہیں، اس کا آڈٹ نہیں۔ تو دفتروں میں کام کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا ایک آڈٹ ہوتا ہے، پیسہ دے کے گورنمنٹ پوچھتی ہے بتا لگایا کہاں تھا، ایسے لو جی، یہ خوش نصیبی ہے، ہمیں لنگر حسین بچپن سے نصیب ہے۔ ایک چیز اور نصیب ہے، پتہ نہیں کون سی روح بیٹھی ہے، یہ عرفان کے موتی میں نے ابھی تک نہیں کہے، میری زبان سے نکلوا رہی ہے۔ ایک اور چیز نصیب ہے، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ماں ہمارے ہاتھوں میں ڈوری ڈال کے علم عباس پہ باندھ دیتی تھی، ایسے ہے نا، جب چھوٹے ہوتے تھے ڈوری ڈال کے ہاتھ میں علم عباس سے باندھ دیتی تھی۔ کبھی ماں سے پوچھ تو صحیح یہ کیوں کرتی تھی؟ اصل میں ماں چاہتی تھی میرا بچہ بچپن سے ولایت قائم کر کے غلام بن جائے۔ شاباش شاباش شاباش۔ مہربانی بھائی، کیا بات ہے سیکرنڈ والوں، باکمال لوگ ہو گئے۔ اصل میں ماں چاہتی تھی بچپن میں میں اسے آل محمد کا غلام بنا دوں، اور یہ غلامی ہی ولایت ہے، غلامی نہیں تو لفظ علی علی کرنے کا ثواب تو ہے، کمال نہیں ہے، ورنہ لفظ علی اسم اعظم ہے۔
غلامی کرنا بڑا ضروری ہے. تو جی بات غلامی پہ چل پڑی, یہ پنکھا بیٹا بند کر دے. گرمی نہیں, ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے جگہ جگہ جا رہے مجالس پڑھنے. پنجاب والی بارش نہیں ہو رہی, بڑی پیاری پیاری فوار برس رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات, توجہ میں طرف رکھنا. غلامی کا معیار, زبان سے غلام 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 کہلوانا اور ہے, غلام بن کے دکھانا اور ہے. شاباش. زبان سے غلام کہنا اور ہے, غلام بن کے دکھانا اور ہے. ہاں یہ یاد رکھنا, غلامی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. ہم ازل سے ان کے غلام ہیں. صحیح, شکریہ صحیح کہتے واہ صحیح واہ, بچہ کہتے واہ صحیح واہ, وہ کا شکریہ صحیح. اس کو بھی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. کمال ہے نا, کتنی خوبصورت یونیورسٹی ہے. حسین اپنے ذکر سنا سنا کے چھوٹے بچوں کو بھی عالم بنا دیتا ہے. ایسے ہے نا صحیح, ماشاءاللہ یہ خوبصورت بات ہے. صحیح ایسے نہیں بیٹھے گا آج کے اسٹائل, ورنہ بچہ کہاں بیٹھتا ہے؟ بچہ بیٹھتا ہی نہیں. یہ حسین کے ذکر کی برکت کا اثر ہے. شکریہ موری محترم, بہت شکریہ. حضور میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا غلامی کے حوالے سے. غلامی پاؤ لازم ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. ڈل جائے فائدہ ہے, زندگی سکھ میں رہتی ہے. میں اب آپ کو بتاؤں غلام ہوتے کون ہیں, غلام ہوتے کیسے ہیں. غلام کی سب سے پہلی شناخت یہ ہے, غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. نہیں, آرام سے بولوں, شاید جلدی جلدی بول رہا ہوں. سندھ والوں کو اردو شاید جلدی جلدی سمجھنا. جی, غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, ہمیشہ اس کے مالک کی مرضی ہے. اس کا مالک جیسا چاہے غلام ویسے کرتا ہے. آج کل تو وہ غلامی والا معیار زبان تک رہ گیا ہے نا. غلام ہے غلام ہے, پنجتن کے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے. زبان تک رہ گیا, یا دیوار تک رہ گیا. وال چوکنگ میں ربیع الاول کے موسم میں لکھوا دیا جاتا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. یہاں تک رہ گئی نا غلامی. حالانکہ غلامی یہاں نہ ہوتی, غلامی یہاں ہوتی. سننے امت مسلمان جو بیٹھا ریکارڈ کرے, کمزوری ہے, غلام نہیں ہے اس لیے لکھنا پڑتا ہے دیوار پہ. اگر غلام ہوتے دنیا دیکھ کے کہتی اگر محمد کے یہ غلام ہے ان کا محمد کیسا ہوگا. کمزوری ہے نا, ورنہ غلام ہوتے تو دنیا دیکھ کے کہتے اگر یہ محمد کے غلام ہیں ان کا محمد کیسا ہوگا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حسین کے بیٹے مہدی نے یہ مجلس سجائی ہے. قائم علی محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف بادشاہ نے یہ مجلس سجائی ہے. ہم سب کو یہاں بٹھا کے سرکار معیار غلامی پہ نہ صرف لانا چاہتے ہیں بلکہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. مہربانی دیکھو نا بابا, ہم اس دور کے لوگ ہیں, ہم علی کے دور میں پیدا نہیں ہوئے, ہم کربلا والے سردار کے دور کے لوگ نہیں ہیں. صفین ہو چکی, خیبر ہو چکی, خندق ہو چکی, کربلا ہو چکی, اب مہدی آئے گا. شاباش, جو دور اب آئے گا وہ سردار کا ہے نا, جس میں ہم ہیں وہ ہاں ہے یہ بھی علی, کوئی اور نہیں ہے, یہ بھی علی, نام مہدی ہے. صحیح کیا بات ہے. تو جی غلامی میں چھوٹی سی بات کرتا جاؤں, اس لیے سنانے کی کوشش ہے تاکہ ہم معیار غلامی پہ پورے اترے, سردار کو ہماری وفاؤں پہ یقین آئے اور سردار کا ظہور ہو جائے. اتنا میرا مقصد اتنے دور سے آنے کا. ہاں, سرکار کو ہماری غلامی پہ اور وفا پہ یقین آئے. غلام بننا کیسے ہے؟ ہمیشہ عقل والے ماضی سے سبق لیتے ہیں, گزرے ہوئے دور سے سبق لیتے ہیں. جو دور گزر جائے اسے سبق لیتے ہیں, جو سبق مل جائے پھر کر کے دکھاتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ یہ بچے ہیں, آپ کو عزاداری کرتا دیکھ رہے ہیں, یہ جب خیر سے بڑے ہوں گے, آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, یہ آپ کو دیکھ کے کریں گے. وہ یہاں سے جلوس آتا تھا, یہاں سے جلوس آتا تھا, یہاں جاتا تھا, ادھر لنگر ہوتا تھا, ادھر سبیل ہوتی تھی. یہ پرانا وقت یاد کر کے وہی کام کریں گے. ہمیشہ عقل والے ماضی سے سبق لیتے ہیں. میں
आपकी झोली में गुलामी का एक खूबसूरत मोतियों भरा एक हार रख के जाता हूं, कोशिश करना पहनना जरूर। नहीं समझ आएगी जब तक माजी से सबक नहीं लेंगे। बाबा हमारी किताबों में वैसे तो गुलामों के बड़े तस्करे मौजूद हैं, आप तशरीफ रखें, बैठ जाए बेटा, आप भी बैठ जाए, कोई मसला नहीं, मैं थक जाओगे, बैठो, ये जरूरी है पैगाम सब तक पहुंच जाए। मैं कहता हूँ थक न जाए ना, मोमिन है, अज़ादार है, बाकमाल लोग हैं, जितनी देर में खड़े रहूं ये बेचारे खड़े हैं, इनको क्या हुआ है। वैसे मैंने देखा सिंध के माहौल में, हमारे पंजाब में तो नहीं है, बच्चे खड़े रहते हैं साइडों पे, ये भी एक एजाज की बात है, लेकिन क्या करें, सैयद है ना, दिल नरम है। हम कहते बाबा ना तकलीफ ना हो किसी को। तवज्जो है जी, मैं मोतियों भरा हार तुम्हारी झोली में रखने लगा हूँ। हमारी तारीख में एक गुलाम और उसके मालिक का एक किरदार मौजूद है जिससे महमूद और अय्याज कहते हैं। कभी सुना है सही? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मेहरबानी, महमूद बादशाह है बाबा, अय्याज गुलाम है। महमूद बादशाह, अय्याज गुलाम। क्योंकि गुलाम तलाश करने के लिए मंडियां लगती थी। मंडी गया, नाम पूछा, तेरा नाम? इसने का फुला। तेरा नाम? उसने का फुला। तेरा नाम? उसने का फुला। महमूद समझदार था, उसने कहा ये गुलाम नहीं बन सकते। तलाश करते 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 अय्याज पे निगाह पड़ी, पूछा तेरा नाम? कहा जो खरीदेगा वो रखेगा। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है भाई, शाबाश भाई, शाबाश भाई, मेहरबानी यार सकरन, मेहरबानी से शाबाश शाबाश। मोमिन का काम है मत जलना, ना जलना, कभी किसी चीज को देख के जला ना करो, खुश हुआ करो। ये भी मोमिन है, वो भी मोमिन है, वो भी मोमिन है। जलने की क्या जरूरत? किसी के पास 2 मरले का घर, किसी के पास 10 मरले का घर, किसी के पास कनाल का घर, किसी के पास 10 कनाल का घर, किसी के पास 6 गाड़ियां, किसी के पास गाड़ी नहीं है। जलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना हो, अली तो है ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली तो है ना। मोमिन का काम जलना नहीं, जिंदगी में जलना छोड़ दो, बिल्कुल किसी चीज पे ठंडे बर्फ हो जाओ, चाहे जितना भी किसी के पास हो, होता रहे, आपके पास मौला तो है ना। बंदे कहते हैं अमीर वो है जिसके पास पैसे हो, गरीब वो है जिसके पास पैसे ना हो। फरमीन आइम्मा नचोड़ दे रहा हूं, गरीब वो है जिसके पास अली ना हो, अमीर वो है जिसके पास मौला मौजूद हो। दुनिया में पता ना भी चले, कब्र में पता चलता है हम कितने अमीर हैं। कैसे वक्त, खसूसन उस वक्त जब लौलाब का मालिक कब्र में अपने मोमिन को जियारत कराने आता है। सही मेहरबानी, सही मेहरबानी, शुक्रिया हजूर, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी मेरे सरकार कलंदर की धरती के आशिक लोगों, बाकमाल लोगों। क्या बात है, सरकार कलंदर की बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। जगह जगह लम्हे अब्बास, लम्हे अब्बास, लम्हे अब्बास, लम्हे अब्बास। जब मैं 5-6 साल पहले आया तो इससे पहले भी था, लेकिन 5-6 साल से मजालिस के लिए निकल रहे हैं, तो मैं एक दिन सोचने लग गया। मैंने कहा यार सरकार कलंदर चाहते हर जगह जुल्जनाएं भी हो सकती थी, सरकार कलंदर चाहते हर जगह अली असगर का झूला भी हो सकता था। है जुल्जनाएं, है झूले, मगर हर जगह नहीं, अलम हर जगह है। मैं सोचने लगा सही सही आपकी क्या बात है, सही कमाल बंदे हो। मैं एक दिन सोचने लगा यार ये क्या राज है, हर जगह अलम अब्बास क्यों है। फौरन ज़हन में ख्याल आया, मेरा दिल है सकरन को बता जाऊं संभालना। जो मुझे ख्याल आया वो ये था, बाबा अलम के साथ जुड़ी है वफा। असल में सरकार कलंदर सिंध धरती को महदी का वफादार बनाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, वाह भाई। वैसे सरकार कलंदर पर
नारा भी लगा दिया, मेरा दिल है चलो एक और जुमला कहता जाऊँ। बड़े बड़े लोगों ने सरकारी कलंदर पे कहा सरकारी कलंदर का ये कमाल, सरकारी कलंदर का ये कमाल, सरकारी कलंदर का ये कमाल। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जो बादशाह को नहीं भी मानते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं। सरकार को कोई परेशानी है नहीं। लोग तो मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही नहीं कहते। आल को कोई परेशानी है? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की सरकार के बारे में, सरकार ये है, सरकार ये है। बड़े साहिब मारिफत की मैंने किताब खोली, मेरे सामने एक जुमला आया, लफ्ज़ कलंदर पे मैं तहकीक करते करते जब मैंने किताब खोली मुझे पता चला कलंदर उसे नहीं कहते जो लिखा हुआ देख के पढ़े, कलंदर उसे कहते हैं जो देखा हुआ देख के पढ़े। हाय 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 हाय। पता नहीं क्या तुम्हारा नसीब है, पता नहीं क्या तुम्हारा मुकद्दर है, क्या ये तुम्हारे लिए खैरात आई है या हाँ खुश नसीब हो जिस धरती में बाबा तुम रहते हो। कलंदर लिखा हुआ देख के नहीं पढ़ता, देखा हुआ देख के पढ़ता है। अच्छा सरकारी कलंदर की एक और चलो बात आई गई, वो गुलामी रह ना जाए, मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे बताना यार कितना टाइम है। अच्छा एक बात और करता जाऊँ, बंदे अच्छे हैं फिर पता नहीं कब आना होता है। जी लो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सरकारी कलंदर की एक और बात आपने महसूस की होगी, सरकार अली की गली में बैठी, देखे गली में बैठी हुई, दरवाजे पे नहीं आती। क्यों कह रहे मैं गली में बैठा हूँ, गली में बैठा हूँ? सरकार ने अपने आप को जो कहा है मैं नहीं कहूँगा, मैं अली की गली का क्या हूँ, मैं कौन हूँ मैं उनको ये कहूँ। सही मेहरबानी, सही मेहरबानी, शुक्रिया सही। मैं कौन हूँ मैं उनको कहूँ जो उन्होंने कहा। लेकिन मुझे सरकार कलंदर ने एक दस दिया, मैंने कहा सरकार आगे क्यों नहीं जाते? कहते मैं कैसे जाऊँ, अली के दरवाजे पे सलमान बैठा है। सही मेहरबानी सही, आगे कैसे जाऊं, अली के दरवाजे पे सलमान बैठा है। मैंने कहा गली में क्यों बैठे हो? कहने लगे गली में बैठना जरूरी है, इसलिए आने वाले लोगों को बताया जाए खबरदार गली भी क्रॉस करना, दरवाजे तक जाना तो सोच के जाना पहले कलंदर बैठा है। सही शुक्रिया सही। लो गुलामी पे बात रह ना जाए, बस मैं बात मुकम्मल करूं। खरीद के ले आया अपने पास, वजीर मुशीर जलते थे, मशवरे लेता था। बता, कहते थे हम ही सब कुछ हैं, पूछता इनसे है, पूछता इनसे है। अहमद हसनैन बाकी दोस्तों को इधर दुआहत के लिए रोकना, वो ना जाए फिर, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही हैं फिर, ये ख्याल करना। तवज्जो में तो रखना, मैं बच्चे को कह रहा है इस बच्चे की मेहनत है, इन्होंने जगह जगह प्रोग्राम रखवाया, शुक्राना भी मैं इन्हीं की वजह से आया। हाँ बाकमाल सैयदादा, देखना मेरी तरफ आप इनसे मिल लेना, इनकी ज़ियारत कर लेना आप, फिलहाल मुझे लो जी। समझदार था महमूद, इसने कहा मुनासिब वक्त पे जवाब दूंगा। समझदार बंदे हर वक्त जवाब नहीं देते, मुनासिब वक्त तलाश करते हैं फिर जवाब देते हैं। बार बार जलते जो थे, हर वक्त अयाज, हर वक्त अयाज, हर वक्त अयाज, गुलामी का मयार देखना। हुआ क्या, किसी मुल्क के बादशाह ने पेटियों में फ्रूट भेजा, शायद आप समझ रहे होंगे आम और सेब ना ना, खरबूजे की तरह का एक फल होता है, रेत में मिलता है, कड़वा होता है। ट्रू, हाँ हाँ, मैं कल को पा जाए, जिसको बात समझ आ जाए। हैं कलंदर दीवाने बैठे हो, जुमला कमाल था, मेहरबानी, जिसको बात की समझ आ जाए उसको दुनिया पागल कहती है। उनको तो यही लगता है ना खाते हो ना पीते हो ना पहनते हैं, ऐਵੇਂ ही लगा फिरते हो, ऐਵੇਂ नहीं लगा फिरता। वो हैरत में मुब्तला है, वो ना किसी की बेटी को देखता है। हाय 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 हाय, लाख नमाजें दुनिया पढ़े, सकरंड ऐलान करके बुखारी जा रहे, लाख नमाजें पढ़े, जब तक आंख में हया ना आए, नमाज बुराइयों पे हया से रोकती है, नमाज का फायदा ही नहीं है। जो चीज बुराई और बेहाई से रोकती है तो रोकना चाहिए ना।
اصل پڑھایا اس لیے تھا بندے برائی اور بھائی سے رک جائے. جس کو مجھے آج بھی یاد ہے، میں لندن ایلیویٹر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میرے سے کسی نے پوچھا سید نماز کا سب سے بڑا فائدہ، میں نے کہا نماز پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی کسی کی بیٹی ماں بہن کوئی غیر نہ لگے. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر یقین کر لینا نماز قبول ہوگی. اگر یہ نگاہ ہو نا یہ کوئی جا رہی ہے یہ کوئی اور ہے، وہ جا رہی ہے کوئی اور ہے، پھر غور کرنا نماز تو نے پڑھی ہے، مقصد تو نے حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے صحیح؟ یہ باتیں میرے پاس کھری کھری ہیں، سچی سچی. میں لفافے لینے والا بندہ نہیں ہوں، میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے، نہیں ہے صحیح. میرے سید ہونے کو زیب نہیں دیتا میں اس سکرنڈ والوں سے پیسے لے کر چلا جاؤں. کیوں؟ میں نے احسان لگایا. میں تو امام کے احسان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں حسین کا مقروض ہوں. بندے کہتے زندہ آباد مرد آباد مرد آباد. علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. شکریہ یار. ویسے ایک بات دل کی بتاؤں، میں سوچتا ہوں یار ہمارے سے اچھے تو تبلیغی جماعت والے اللہ کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں، ہم مولا کے لیے نہیں جا سکتے. اصل یہ کربلا کا درس ہے، یہ پیغام ہے، گلی گلی کوچے کوچے پہنچنا چاہیے. اور اگر پیدل بھی جانا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، حسین کا شکریہ ہے. یہ تو احسان ہے، انہوں نے شہیدوں کو ہر دور میں گھوڑیاں ہی گھوڑیاں دی ہیں. آج گھوڑیوں کی شکل بدل گئی ہے، پہلے گھوڑیاں ہوتی تھی. شکل توجہ کرنا یار، غلامی کی بات رہنا جائے، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے. وہ شہید نگاری والے انتظار کر رہے ہیں. میری محترم توجہ کرنا، معرفت کا موتی ہے یہ. ٹرو پورا کھا گیا، بات بھولی تو نہیں؟ ٹرو پورا کھا گیا. انہوں نے کہا یہ پاگل ہے. پوچھا تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا لگا. ان سب نے کھایا، ایک ایک بائٹ تو تھو کر دیا. کہا میرا مالک میں تیرا غلام ہوں، میرا حق نہیں بنتا تو میں تھو کروں. انہوں نے کہا کیوں یار؟ انہوں نے کہا غلام کا کام ہوتا ہے جو مالک عطا کر دے اس پہ شکر پڑے. انہوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا ہمیشہ تیرے ہاتھ سے میٹھا آتا ہے، ایک دن کڑوا آ گیا تو میں تھو کر دوں. یہ ہے معیار غلامی، یہ ہے بابا معیار غلامی. مہربانی بابا، یہ ہے معیار غلامی. بہت بہت شکریہ صحیح، مہربانی صحیح، چھوٹے صحیح. لو جی ایک وقت گزرتا رہا، گزرتے گزرتے پھر ایک دن بندے کہنے لگے بادشاہی بس ہر وقت بادشاہی ہے، ایاد 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 ایاد، ہمارا تو نام ہی نہیں لیتا. اس نے سوچا پھر مناسب موقع آئے گا تو پھر جواب دوں گا. آ گیا مناسب موقع. ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی. بس یہ میں واقعہ سنا کے سمیٹنے اور اجازت لینی ہے. دل تو چاہ رہا تھا طویل گفتگو ہوتی، آگے مجلس نہ ہوتی تو شاید میں 2-2.5 گھنٹے کا خطاب کرتا، لیکن میری مجبوری ہے. یہ بس اتنا ہی سنبھال لے تو بڑی بات ہے. لو جی مہربانی. لو جی قریب والے ملک کے بادشاہ نے دعوت نامہ بھیجا، ہمارے ملک آؤ، ہم آپ کے لیے کچھ دنوں کا خدمت کا موقع چاہ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا سارے وزیر مشیر تیار ہو جاؤ، گھوڑے نکالو، سواریاں نکالو، اور ہاں خزانے میں جتنے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، سارے بوریوں میں بھرو، بوریوں میں ڈالو. بوریوں میں ڈلی، اونٹوں پہ رکھا، سفر شروع ہوا. این صحرا میں وسط میں جا کر بادشاہ نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھولتا ہوں. غلاموں نے بوریوں کے منہ کھولے. بادشاہ نے اعلان کیا سکرنڈ والوں جاؤ. محمود اعلان کر کے کہتے جتنا جتنا جو لے سکتا ہے اجازت ہے لے جائے. سارے دور پڑے. یہ سوچ کر نسلیں سنور گئیں غلام نہیں تھے نا. یہی معاملہ ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا. میں یہاں روک کے ایک پیغام دے کے پھر آگے جاؤں گا. یہی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. محبوں کا معیار اور ہوتا ہے، محب مولا سے کچھ نہ کچھ لینے کے چکر میں ہے. شیعہ کا معیار اور ہوتا ہے.
सकरंद वालों मुहिब और है, शिया और है। मुहिब की ख्वाहिश होती है मैंने ये किया मौला मुझे कुछ देगा, मैंने ये किया मुझे मौला कुछ देगा, मैंने अज़ादारी की मौला मुझे कुछ देगा, मैंने अज़ादारी की मैं जन्नत जाऊंगा। शिया कहते नहीं, मैं तलाश जन्नत में नहीं हूँ। मेरे मौला अली ने फरमाया था शिया के पीछे खुद जन्नत भागती है। भाई वाह भाई वाह भाई, मुहिब और शिया का बड़ा फर्क है। और एक और फर्क भी बताता जाऊं, ये तो वो है जो सामने नजर आते। एक फर्क इमाम ने फरमाया था, फर्जंद रसूल 11वें इमाम ने फरमाया था, पूछा गया था मौला मुहिब और शिया में फर्क? इमाम फरमाते हाँ, मुहिब वो होते हैं जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। जुमले जाए ना जाए बाबा, ये मार्फत के मोती हैं। हाँ, सिर्फ नारे मार के वाह वाह करके यहाँ से उठ ना जाना बाबा, इनको संभालना, ये काम आएंगे। हाँ, ये फायदा है बाबा, ये दवा है, संभालो। यही तो करबला का कमाल है, बंदे का मिजाज बदल देती है। मैं भी इधर से 12 पढ़ के 2-4 बातें इधर उधर की करके चला जाऊं, नहीं, मेरा फर्ज है मैं कम से कम जिस मेंबर पे इमाम के करम से पहुंचूं, मखलूक को बताऊं तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या है, असल तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। बस गुलामी आज मैं सिखा के जा रहा हूं, इसको संभालना। लो जी, सारे वजीरों मशीरों ने जेबें भरी, अपने पटकों के अंदर रखा, सब कुछ भरा। बादशाह ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अयाज रह गया। पहुंच गए हो तो सही, वाह है, नहीं पहुंचे तो आओ मैं आपको लेके चलूं। अयाज रह गया, अयाज मेरे मालिक का वक्त बुलंद, मेरे मालिक का इकबाल बुलंद। अयाज मैंने खुद हुक्म दिया है, सोने हीरे जवाहरात जितने चाहिए ले जाओ। हाथ बांध के कहते हैं मेरा मालिक मैं हूं तेरा गुलाम। सोना हीरा वो तलाश करे जिसका मालिक सोने जैसा ना हो। अल्लाह अकबर, ये है सही मयार गुलामी, ये है बाबा मयार गुलामी। वो तलाश करे, वो ढूंढे, वो पीछे पड़े जिसका मालिक हीरे जैसा ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा मालिक हीरे और सोने से, चांदी से बड़ा अता किया है। ये है बाबा मयार गुलामी। आओ बस नचोड़ में आपकी खिदमत में पेश करो, आओ बेहतरीन वक्त है आपके पास, साबित करके दिखाओ मयार गुलामी क्या है, कैसे अपने जमाने के इमाम के गुलाम बनो। सरदार गैबत में है, गुलाम बन के दिखाओ। गुलामी के लिए करना क्या क्या है, 3-4 काम बताता हूँ, बल्कि 5 काम बताता हूँ, और याद मदद। पहला काम, गुलामी का मयार बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है जो कदम इमाम बारगाह चल के जाए वो कदम कभी हराम पे ना जाए। क्यों? मालिक का अमर है, हमारा गुलाम अपने आप को पाक रखता है। जब उन्होंने फरमा दिया तो बिस्मिल्लाह मानना है ना। लो जी, दूसरा काम गुलामी का मयार, जो हाथ अलम अब्बास को मस हो वो हाथ कभी हराम पे ना जाए। तीसरा काम, जो आंखें गाजी के अलम की जियारत करे वो आंखें फिर हराम ना देखे, ये मयार गुलामी है। चौथा काम, जिस पेट में लंगर हुसैन का कतरा जाए, लंगर हुसैन का लुकमा जाए, मयार गुलामी ये है उस पेट में कभी भी हराम का लुकमा ना जाए। पांचवा मयार गुलामी, बस मैं बड़ी जल्दी पड़ गया वरना इस पे अशरे चाहिए इस पे बात करने के लिए, सिर्फ मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी इन तक पैगाम पहुंच जाए। पांचवा काम बड़ा अहम, बहुत ज्यादा अहम। हमें लेके कौन आया? जो हमने गाड़ी पे खड़ी थी होटल पे, कौन लेके आए? अच्छा बिस्मिल्लाह, हुजूर लेके, नवीद अली जाफरी साहब। बिस्मिल्लाह जाफरी साहब पीछे तशरीफ फरमा है, चलें बिस्मिल्लाह। पांचवा काम, कोशिश करो जब भी मासूम से मुताल्लिक कोई काम करो, इमाम पे एहसान न लगाओ, इमाम का एहसान समझो। मैंने लंगर पकाया ये इमाम पे एहसान है, मैंने लंगर खिलाया ये इमाम पे एहसान है, मैं मजलिस पे गया ये इमाम पे एहसान है, मैंने इमाम बारगाह बनवाया ये इमाम पे एहसान है ना। गुलाम एहसान नहीं लगाता, गुलाम अपने मौला का एहसान समझता है। अरे भाई कहाँ गए थे? मजलिस पे। मैं नहीं यार, पहले मैं कहता था मैं मजलिस पे गया था, आज से मैं कहता हूँ मेरे मौला ने बुलाया था।
सरकार ने बुलाया था। सरकार क्यों बुलाया था? सरकार फरमाते मैं कर्म करना चाहता था। तो लालच लेके तो नहीं आया? नहीं मौला, पहले मेरे ज़हन में लालच था जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। आज 2 मुहर्रम की मजलिस में पता चला शिया जन्नत का मुतलाशी नहीं, जन्नत शिया की मुतलाशी होती है। आज बात क्लियर होगी। आज के बाद मैं जन्नत की तलाश में मजलिस में नहीं जाऊंगा। मौला मैं कोई लालच लेके नहीं। और याद रखना सकरंड वालों, नवीद अली जाफरी भाई, ये मेरा पैगाम है, मेरा नहीं करबला वालों का है। मेरी ज़बानी जहां मौका मिले जरूर पहुंचाना। लालच लालच लालच, करबला लालची को कबूल नहीं करते। અહીંયા ભાઈ એમાં દેસાઈ સ્ટાર્ટ ગઈ है।